وبرکاتہ جتنے لوگ نظر آتے ہیں جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یغفر اللہ لنا ولکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کا بہت بڑا احسان کرم اللہ نے پروگرام میں پہلی مرتبہ لیڈیز پروگرام میں یعنی مستورات کے پروگرام میں اللہ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا جو مرد حضرات کا مجمع ہے وہ کہے گا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بولو آمین. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جتنے امت میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے مرغومین مرغومان اللہ کروٹ کروٹ سب کی مغفرت فرمائے. تقریباً 6 بج رہے ہیں جبکہ ہارون صاحب آخری وقت سے بچا گئے 3:30 1 گھنٹہ. یہ 1 گھنٹے میں میری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں، چونکہ یہ مستورات کا پروگرام ہے، ہم کوشش کریں گے کہ خصوصی طور پر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو فائدہ ہو، اور عمومی طور پر اللہ پوری امت کو فائدہ پہنچائے، اور اللہ بولنے والے کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. سب سے پہلے میری ماں بہنیں چونکہ گودرا میں پہلی مرتبہ ہم مستورات کے پروگرام میں جمع ہیں، تو میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ارادہ کریں کہ بالکل خاموشی کے ساتھ ہم سنیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 ہم عمل کریں گے، اور نمبر 3 پھر اللہ سے معافی بھی مانگیں گے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی عمل کرنے میں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اور نمبر 4 یقین ہوگا ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. جب بھی میری ماں بہنیں اس طرح کا کوئی اجتماع ہو، دینی پروگرام ہو، دینی تعلیم ہو، گھر میں ہو باہر ہو، ہمیں یہ 4 باتوں کا ارادہ کر لینے کا. نمبر 1 کہ ہم سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور نمبر 4 ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. قرآن کریم کے اشارے سے پتا چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے کی 4 نیتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں ایک ہی اعلان کرے اور ایک ہی بات سمجھے، سمعنا ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا ہم عمل کریں گے، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. تو میری ماں بہنیں خاص طور پر اس کی نیتیں کر لیں، اللہ یہ نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ سب کو معلوم ہے یہ مہینہ محرم مہینہ ہے. ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم مہینے میں ایک دعا پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ آپ بھی پڑھو، اور صحابہ کو کہتے تھے اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ دعا پڑھاؤ. تو یہ محرم مہینہ ہمارے گودرا میں انٹر ہوا ہے، الحمدللہ پورے عالم میں انٹر ہوا ہے ماشاءاللہ. تو ہم بھی وہ دعا پڑھیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں محرم میں دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ جس کا خلاصہ 3 باتیں ہیں. پہلی ہے وہ دعا یہ ہے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. وہ دعا کا خلاصہ یہ ہے اے اللہ ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرما. سب آمین بولتے جاؤ.
اللہ ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ نمبر 2، پورے سال ہم جیے تو کلمے کے ساتھ جیے، اور موت بھی آئے تو کلمے والی موت آئے، اور اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ 3 باتوں کا ہم ہر نماز کے بعد اہتمام کریں۔ سب سے پہلا اہتمام یہ کریں کہ اللہ ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے، امن چین سکون پورے ملک میں عطا فرمائے۔ نمبر 2، اللہ ایمان ایسا عطا فرمائے کہ ہم جیے بھی تو کلمے کے ساتھ جیے، اور ہماری آخری گھڑی آئے تو کلمے کے ساتھ آئے۔ اور نمبر 3، شیطان کے دھوکے سے اللہ ہم کو بچائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اللہ یہ محرم کی دعا بار بار پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ خیر، اب ہم اصل اپنے مدعے پر آتے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں کو خاص طور پر کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ تو اس میں 3 باتیں پر ہم عمل کریں۔ اگر ہم 3 باتوں پر عمل کریں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے بھائی، یا تو اس کو ہٹاؤ یا اس کو ہٹاؤ یا ختم کر دو، بس اب اس کو ہٹائیں۔ جی ایک مرتبہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کرے کہ ہماری ماں بہنوں تک یہ آواز برابر پہنچ رہی ہو، اور ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں 3 باتوں کا ارادہ کریں۔ میں اگر قسم کھاؤں محرم کے مہینے میں تو غلط نہیں ہوگا اگر یہ 3 باتوں کا ہم ارادہ کر لیں۔ جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے، انشاءاللہ اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع کریں گے۔ اور یہ 3 باتوں میں سب سے پہلی بات ہے ایک یقین بنانا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہماری ماں بہنیں کاش کہ ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم کھانا بھی پکائے، ہم گھر میں جھاڑو بھی دے، ہم گھر میں پوتا بھی کرے، ہم گھر میں برتن بھی مانجے، مگر ہمارا دھیان ایک ہی طرف ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ایک تو ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے، ہم سب کا دھیان ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے، میری ماں بہنیں ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ نمک ایک معمولی چیز ہے، اور اگر وہ گھر میں ختم ہو جائے تو ہمیں بازار میں مل جائے گا، اور بازار میں نہیں ملے گا تو اڑوس پڑوس کے ہاتھ سے نمک مل جائے گا، لیکن پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں نمک ختم ہو جائے پہلے اللہ سے مانگ لینا، اے اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستے میں چلتے ہو، تمہاری چپل ٹوٹ جائے یا تمہاری سینڈل یا تمہارے جوتے کا لیس نکل جائے، ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں دوسری چپل رکھی ہوئی ہے، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ گودرا میں کوئی موچی ہوگا جو ہماری چپل کو سیلے گا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ چپل ملے گی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اللہ سے مانگ لینا، اللہ میرے جوتے کا تسمہ
टूट गया, अल्लाह अल्लाह मेरी चप्पल फट गई, अल्लाह से मांग लेना। उलमाए किराम फरमाते हैं कदम कदम पर ध्यान अल्लाह की तरफ होगा। अरे वो जो जूता फट गया होगा वो बाद में हमारे कदम में आएगा, उससे पहले अल्लाह हमारे पाँव को जन्नत में पहुंचा देगा। इससे मेरी माँ बहने एक ध्यान होना चाहिए, करने धरने वाला कौन है? अल्लाह है। और ये मुहर्रम में जितने वाकयात पेश आए, अल्लाह की कसम हर वाकया इसी को बताता है कि करने धरने वाला कौन? अल्लाह। हर वाकया इसी को बताता है, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आप सबको मालूम होगा एक बहुत बड़े नबी, बहुत बड़े पैगंबर सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बोलो कौन? सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको मालूम है हजरत इब्राहिम को ये पता है, अल्लाह की तरफ से बता दिया गया है और पूरा माहौल ने उनको बता दिया है कि इब्राहिम, वो नमरूद ने आग लगाई है और बहुत जबरदस्त आग लगाई है, और इतनी बड़ी आग लगाई है कि 6 महीने तक बस नमरूद आग को भड़काता गया, ऐसा लगता है कि आग आसमान को छूने वाली है, इतनी जबरदस्त आग है। और हजरत इब्राहिम को ये भी मालूम है कल सुबह में मुझे आग में डाला जाएगा। मेरी माँ बहने अगर सही बताओ, मेरे को और आपको ये पता चल जाए कि कल मेरी मौत आने वाली है, तो न कारी अहमद अली बयान करेंगे और न कोई बयान में बैठेगा, एक फिक्र में रहेगा कल मेरे को मरना, कल मेरे को मरना, कल मेरे को मरना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो रात कैसे गुजारी होगी जब उनको यकीन है कि कल आग में डाले जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कमरे में आ गए, दरवाजा लगा दिया, अंदर से कुंडी बंद कर दी और हज़रत इब्राहिम रोने लगे, अल्लाह कल क्या होगा? अल्लाह क्या मुझे हकीकत में आग में डाल दिया जाएगा? या अल्लाह तेरा कोई फैसला बदलने वाला? अभी तो हजरत इब्राहिम अल्लाह के सामने आहोजारी कर रहे, ये रो रहे हैं। अचानक दरवाजे पर एक आवाज आई, जैसे कुछ लोग दरवाजा खुलवाना चाहते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोलने जाते, उससे पहले दरवाजा खुला और एक बहुत मुकद्दस जमात सामने नजर आई और सबने आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और कहा कि हम सब फरिश्ते हैं, अल्लाह ने हमको भेजा है और अल्लाह ने हमको बादलों पर हुकूमत दी है, अल्लाह ने हमको बारिश पर हुकूमत दी है, अल्लाह ने हमको आपके पास भेजा है। आप एक बार हमसे मदद मांगे, हम इतना बारिश बरसाएंगे, इतना पानी बरसाएंगे, ऐसे बादलों से बादल टकराएंगे, ये सारा का सारा जो नमरूद ने आग लगाई है वो आग को हम बुझा देंगे, आग खत्म हो जाएगी। कल का आपका जो आग में जाने का प्रोग्राम है जो इन लोगों ने बनाया है वो कैंसिल हो जाएगा। मेरी माँ बहने अल्लाह की कसम हम होते तो फरिश्तों से कहते हैं जल्दी जल्दी पानी बरसाओ ताकि ये मामला खत्म हो जाए, रफा दफा हो जाए। हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू थे, उन फरिश्तों को देखकर फरमाया ला हाजत अली माकुम, ला हाजत अली माकुम, आज मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो फरिश्तों ने बहुत समझाया मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को भेजा और उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम अकेले अकेले रोने लगे, अल्लाह क्या मामला, अल्लाह कल क्या होगा, अल्लाह कल मुझे आग में डाल दिया जाएगा। अभी तो हजरत इब्राहिम का रोना था कि फिर थोड़ी देर के बाद एक जमात आई और फरिश्तों की मुकद्दस जमात आई और आकर कहने लगे इब्राहिम हम पर अल्लाह ने हमको हवा पर हुकूमत दी है और अभी 2 काम हो जाएंगे। एक काम तो ये होगा कि हम हवा चलाएंगे, ऐसी हवा चलाएंगे कि जो आग जल रही है ना उसको धक्का देंगे, उसको पुश करेंगे और ये हवा को हम धक्का देते हुए, आग को धक्का देते हुए सीधे नमरूद के महल पर जाएंगे और नमरूद भी तबाह, उसका महल भी तबाह, उसको हर तरीके से बर्बाद और तबाह कर देंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को देखा और रोते रोते कहा ला हाजत ली माकुम, आज मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो फरिश्ते बहुत समझाए मगर वो फरिश्ते चले गए। सुबह होने का वक्त था, हजरत इब्राहिम रो रहे थे अल्लाह क्या मामला होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा इब्राहिम क्या मामला है? अरे वो फरिश्ते आए थे जिनको अल्लाह ने पानी पर हुकूमत दी है, अरे वो फरिश्ते आए थे जिनको अल्लाह ने हवा पर हुकूमत दी, तुमने सबको वापस भेज दिया। हजरत जिब्राइल ने फरमाया चलो कोई बात नहीं, हमारी तो मुलाकात होती रहती है, अब मैं आया हूँ,
आप मुझसे मदद मांगे और कहे क्या करना है, जो करना है वो आप कहेंगे उसी के मुताबिक होगा। हजरत इब्राहिम ने रोते रोते कहा, या जिब्राइल ला हाजत अली माक, जिब्राइल आज तुम भी चले जाओ, आज मुझको तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। ए जिब्राइल आज तुम भी चले जाओ, आज मुझको तुम्हारी भी जरूरत नहीं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे मना कर रहे हो, मैं आने जाने वाला, आपसे बातें करने वाला, आप मुझे मना कर रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। जब हजरत जिब्राइल जाने लगे तो हदीस में लिखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर बुलाया, कहा जिब्राइल इधर आओ। तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया मुझे मालूम था आप मुझे बुलाओगे। कहा इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी आग जो नमरूद ने लगाई है उसे ताकत देने वाला कौन? बोलो ना, आप लोग भी बोलो ना, ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह। कहा ये आग जलती जा रही है, बुझ नहीं रही है, इसे जलाने वाला और न बुझाने वाला कौन? अल्लाह। कल मुझे ये प्रोग्राम में रखा है कि मुझे आग में डाला जाएगा, तो खलीलुल्लाह को आग में डाला जाए वो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन ये डलवाने वाला कौन? अल्लाह। और अगर मुझे मौत मिले या जिंदगी मिले, जिंदगी और मौत देने वाला कौन? अल्लाह। तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया जिब्राइल जब सब अल्लाह ने किया तो क्यों मदद के लिए तुम लोग आ रहे हो? मैं उसी अल्लाह को न पुकारूं? क्यों कभी हवा के फरिश्तों को भेजा जा रहा है? क्यों आपको भेजा जा रहा है? क्यों पानी पर हुकूमत करने वाले फरिश्तों को भेजा जा रहा है? क्या मेरा अल्लाह से ताल्लुक कमजोर हो गया? क्या वो अल्लाह नहीं है जो सब कुछ करने वाला? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से गए और हज़रत इब्राहिम ने रो कर कहा अल्लाह अल्लाह कोई फैसला सुना दे। फैसला आया, आग में तो जाना है। भाई क्या फैसला है? आग में। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह आपका हुक्म है आग में जाना? अल्लाह ने फरमाया मेरा हुक्म है। तो हज़रत इब्राहिम ने रोते रोते कहा अल्लाह एक जान है, एक जान है, आपका हुक्म होता तो मैं 100 जाने भी कुर्बान कर देता। मेरे प्यारो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, मेरी माँ बहने डाला गया, और जैसे आग में डाला गया कुरान पाक ने फरमाया कुल्ना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने हुक्म दे दिया ए आग ठंडी हो जा, इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में, बोलो किसमें? आग में। पूरी दुनिया समझ रही है कि हज़रत इब्राहिम आग में है, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया ए मेरे इब्राहिम सारी दुनिया समझेगी कि तुम आग में हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें जन्नत के बाग में पहुंचा दिया। आपको मालूम है रिवायत में 40 दिन 40 डेज 40 नाइट्स हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में आग में आग में। जब वो आग धीरे धीरे कम होती गई और लोगों की नजर पड़ने लगी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और वो दिन आया, यही मुहर्रम का महीना था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले, सारे लोगों ने मुबारकबादी देना शुरू की कि अरे आप तो पहले भी बहुत खूबसूरत थे और आग में गए तो और ज्यादा खूबसूरत हो गए। हज़रत इब्राहिम ने रोते रोते कहा दुआ करो ना, वापस जाना है, दुआ करो ना। कहाँ जाना है? सबने कहा आपको आग में जाना वापस। तुम्हारी नजर में आग, हमारी नजर में वो जन्नत का बाग था, और सुबह होती शाम होती मेरा अल्लाह खुद मुझे पूछता मेरा इब्राहिम कोई तकलीफ तो नहीं होती? अब मैं आग से बाहर आ गया, वो आवाज नहीं आएगी जो अल्लाह की आवाज आग में आती थी कि मेरे इब्राहिम तुमको तकलीफ तो नहीं होगी। ये पूरा वाकया हमको बताता है करने धरने वाला कौन, नफा नुकसान का मालिक कौन, अल्लाह। इससे मेरी माँ बहने सबसे बड़ी चीज है हर वक्त एक ध्यान। मैं पहले बयान में कहता था, सबके पास जिक्र भी करवाता था ला इलाहा बोलो इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन अब मेरे प्यारो ये कब तक हम बोलेंगे? कब तक ये फॉर्मालिटी रहेगी? कब ये कलमा हमारे दिलो दिमाग में आएगा? बाकी अल्लाह की कसम ये कलीमे का बहुत सवाब है। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई आप सबने पढ़ा? हाँ बोलो ना पढ़ा? हमारी माँ बहनें भी दिल में पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ बहनों ने भी पढ़ा। कोई मुझे पूछेगा क्या हुआ, मैं कहूँगा कारी अहमद अली ने कलमा पढ़ाया। सामने बैठने वाले मर्दों ने पढ़ा, औरतों ने दिल में कलमा पढ़ा, देखने वाले ने कलमा देखा, सुनने वाले ने कलमा सुना, सोचने वाले ने कलमा सोचा। लेकिन हमारे अल्लाह को पूछो कि हमने कलमा पढ़ा तो क्या मिला?
یعنی ہم اللہ کو پوچھے اللہ میں نے کلمہ پڑھا کیا ملا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ تو نے کلمہ پڑھا، ارے میں نے ایک پاکیزہ درخت لگا دیا، ارے میں نے خوشبو والا درخت لگا دیا، میں نے بہت ہی نیکی اور ثواب والا درخت لگا دیا۔ ہم نے اللہ کو پوچھا اللہ ہم نے گودرا میں بہت سارے درخت دیکھے ہیں، اللہ تو نے کیسا نیکی والا درخت لگایا، کیسا تو نے پاکیزہ درخت لگایا، کیسا خوشبو والا درخت لگایا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے میرا بندہ میری بندی تو نے کلمہ پڑھا، میں نے ایسا درخت لگایا ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے، اور میرا بندہ میری بندی ایک بار کلمہ پڑھے گا میں پھر درخت لگاؤں گا، تو ہم کہیں گے اللہ ہم تو بار بار کلمہ پڑھیں گے، بار بار کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی تم تھک جاؤ گے لیکن میں درخت لگاتے لگاتے نہیں تھکوں گا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا، یہ کلمہ کتنا پیارا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ نے 13ویں پارے میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندی اور بندیوں تم نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، کلمہ تم نے پڑھا، میں نے نیکیوں کا درخت لگا دیا، میں نے خوشبو والا پاکیزہ درخت لگا دیا، میں نے تمہارے لیے جنت کا درخت لگا دیا۔ ہم نے پوچھا اللہ وہ درخت کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ لیکن میرے بہنیں بھائی اگر اللہ کا دھیان ہمارے پاس ہے، ریالٹی ہونا چاہیے، بولو لا الہ۔ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، معاف کرنا ویسے بیان تو ماں بہنوں کے لیے خصوصی طور پر، لیکن سب سے پہلی چیز ہے ایک بنیاد ہونا چاہیے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ جب اللہ ہے، ہم کہہ رہے اپنی زبان سے اقرار ہے کہ اللہ اگر میں کھایا تو کھلانے والا تو، اللہ پلانے والا تو، یہ رات اور دن بنانے والا تو، زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا تو۔ جب سب کچھ اللہ کرنے والا تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں بالکل تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا؟ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مفتی ہارون صاحب صحیح بات ہے، پوری دنیا کہے گی، ہر کلمے والا کہے گا بولو نا اللہ سے۔ اور اگر کوئی اللہ سے ڈرے، اللہ کا پہلا وعدہ ہے، ایسے تو اللہ کے بہت سے وعدے، لیکن اللہ کا پہلا وعدہ ہے مجھ سے ڈر۔ میری ماں بہنیں سننا، اللہ فرماتے مجھ سے ڈر۔ ہم نے پوچھا اللہ ہم ڈریں گے تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں آخری وقت آئے گا، چاہے گا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 4، اور علماء بیٹھے، ہمارے مولانا زبیر صاحب، مولانا ہارون صاحب بیٹھے ہیں، آج جملہ اسمیہ کو تاکید کے ساتھ لانا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن۔ دیکھو یہاں کتنا عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورتیں ہوگی، اللہ فرماتے اگر مجھ سے ڈرے، اگر ہم میری ماں بہنیں یقین کر لے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ فرماتے موت کے وقت تو چاہے یا نہ چاہے میں موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا۔ تو اللہ کا دھیان ہوگا تو اللہ کا ڈر بھی ہوگا، بھائی دھیان ہوگا تو ڈر بھی ہوگا۔ ہم دکان میں چوری نہیں کرتے، ارے کوئی ہم میں سے سونے چاندی کی دکان میں کام کرتا ہے، ایک آدھ چھوٹی سی انگوٹھی نکال کے بیوی کو دے، کیا پتا چلے۔ میں نے ہمارے ایک دوست سے حاجی عثمان سورت میں بڑا کاروبار ہے سونے چاندی کا، میں نے کہا آپ کی دکان پہ چوری ہوتی ہے؟ مجھے کہا پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ کم وقت بڈھے بہت خراب تھے پہلے کے، چوری کرتے تھے، حالانکہ ہم نے تو سنا ہمارے بڑے بہت اچھے تھے، اب کے نالائق ہے، اور تم کہتے ہو کہ پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ پہلے ہوتی تھی، اب کیمرہ میں آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد سیدھا پیپر میں آتا ہے، پیپر میں آنے کے بعد پولیس اسٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن کے بعد کورٹ کچہری کا معاملہ ہوتا ہے، اور اب وہ سب چوری ووری کا معاملہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دھیان آیا تو ڈر آیا، کیمرہ کا دھیان آیا تو چوری کے گناہ سے بچ گیا،
اچھا یہ کیمرہ کو تو کبھی کبھی اپن بلینڈ بھی کر سکتے ہیں، آج کی ٹیکنالوجی اتنی آگے ہو گئی ہے، باقاعدہ چوری ہوتی ہے اور کیمرہ میں دیکھو تو جو چوری کرنے والا اس کے منہ پہ تو پٹا بندھا ہوا ہے، یہ کیمرہ کو تو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے کیمرہ کو اور اللہ کہتا اگر میرا دھیان ہے، صرف بولنے سے نہیں چلے گا اللہ اللہ بور کرتا اللہ بور کرتا اللہ بور نہیں، اللہ کہتے اگر دھیان ہے تو میرا بندہ پریکٹیکلی ڈر کے بتا، جیسے کیمرہ سے ڈر کے تم نے چوری نہیں کی، تو اللہ کا بھی تو ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو گناہ کیوں ہو رہے بھائی، گناہ کیوں ہو رہے؟ اور ایک تو میں نے ایک بات بتائی، سورہ رحمان میں جاؤ، اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، اللہ کی قسم اتنی پیاری آیت ہے، اللہ فرماتے مجھ سے ڈر، ہم نے کہا اللہ ڈریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت دوں گا، اللہ نے فرمایا دو جنت عطا کروں گا، کتنی جنت عطا کروں گا؟ دو، اور جنت تو جنت ہے بھائی، مزہ ہی مزہ ہے نا، ارے بولو نا جنت میں، ہاں کیونکہ جنت میں نہ روٹی کی فکر نہ کپڑے کی فکر، آج آدمی کو فکر کی روٹی کپڑا مکان، جنت میں روٹی کوئی فکر نہیں، کپڑا کوئی فکر نہیں، مکان کوئی فکر نہیں، بیوی یہاں سب ٹینشن ہے، ایک بار اللہ سے ڈرو، اللہ فرماتے دو جنتوں کا، پڑھو یہ بچے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں دو جنت تجھے عطا کروں گا، کتنی جنت دیں گے اللہ؟ اور میں نے جیسے کہا جنت میں آرام ہی آرام ہے، اور ایک بات میں اگر آپ کو بتاؤں نا، قسم اللہ کی، ایمان تھوڑا بھی ہوگا نا تو تھوڑی دھڑکن شروع ہوگی، کیوں معلوم ہے؟ ہمارے بہت سے کام نہیں ہو رہے، ارے بولو نا ہمارے بہت سے کام، اور اکثر کو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے نا، ایک ہی بات قاری صاحب کام بہت اچھا، کام بہت اچھا، کام بہت اچھا، کام بہت اچھا، آخری کنارے پر آ کر ایسا زبردست نقصان ہوا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا، اور پھر ہماری ایک عادت ہے جب بھی ہمارے کاروبار میں نقصان ہوئے، ہمارے گھر میں جھگڑا ہوئے، ارے ساس بہو کا جھگڑا ہوئے، دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا ہوئے، ہمارا قصور نہیں، جادو ہو گیا، گھر میں ماما آ گیا، کیا ہے میرے پیاروں؟ اس کا جواب قرآن میں 28ویں پارے میں ہے، اللہ نے 3 باتیں کہی، پہلی بات کیا کہی معلوم؟ اللہ نے کہا مجھ سے ڈر، اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا تیرے سارے پرابلم میں سولو کر دوں گا، اور جب اللہ پرابلم کو ختم کرے تو کون لا سکتا پرابلم؟ پھر اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈر، ہم نے کہا اور کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا ڈر چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا، اتنی روزی دوں گا تمہیں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائی گودرا کا کوئی بڑا آدمی میرے کو بولے کہ احمد علی تم بہت اچھا بیان کرتے میں انعام دوں گا، اور گودرا کا بہت بڑا آدمی ہے، 50 روپیہ تو نہیں دے گا، 500 بھی نہیں دے گا، اس کا اسٹیٹس ہے بھائی، دینا نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی دیا بھی نہیں اور دینا بھی نہیں، تکلیف بھی مت اٹھانا ہے اس کی، لیکن جو بڑا ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ میں آپ کو انعام دوں گا، تو میرا دماغ فوراً اندر گھومے گا کہ بھائی جب بڑا ہے تو 5,000 10,000 15,000 20,000 500 والا، تو جب اللہ کہے کہ میں روزی دوں گا تو کتنی روزی دے گا؟ جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، تو پرابلم بھی حل، روزی بھی بہت، جھگڑے بھی ختم گھر کے، اور اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اب مجھ سے ڈرنے لگا نا، مجھ پہ بھروسہ کرنے لگا نا، اب جا دکان کھول، کوئی بھی کام شروع کر، شروع تو کرے گا اسے مکمل میں خود کروانے والا، کہ کون فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پارہ نمبر 28 میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بولو 2 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 3 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تیرے سارے گھر اور دکان کے پرابلم کو ختم کر دوں گا، تیرے گھر کے جھگڑے کو بھی ختم کر دوں گا، اللہ فرماتے بے حساب روزی عطا کروں گا، اور نمبر 3 اللہ فرماتے کام تو شروع کرے گا، ان اللہ بالغ امری،
मुकम्मल कौन करवाएगा? अल्लाह करवाएगा। तो मेरी माँ बहने, ये तो मैं पहली बात पर आया हूँ कि हम यकीन बनाए ला इलाहा, और उसके लिए जरूरी है किसका ध्यान होना चाहिए? नहीं बोलो ना, किसका ध्यान होना चाहिए? अल्लाह का ध्यान होना चाहिए। कसम अल्लाह की, आज औरतों को बड़ी शिकायत है, घर में झगड़े 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 झगड़े। कौन घर खाली होगा मौलाना हारून? झगड़े नहीं होते? कहीं सास बहू के झगड़े, कहीं देवरानी जेठानी के झगड़े, और उसकी वजह से दो भाइयों में झगड़े, और उसकी वजह से फिर माँ के साथ झगड़ा, उसके बाद बाप के साथ झगड़ा। ये झगड़े झगड़े जो होते हैं, अल्लाह की कसम सबका इलाज यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीन होना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। तो खैर मेरे को तो वही सवाल पूछना था मेरी माँ बहनों से, उनसे तो नहीं पूछ सकता, आपकी तो माँ बहन बेटी कोई ना कोई बेटी होगी, आप उनकी तरफ से मेरे को जवाब देंगे। अल्लाह से डरते हम लोग? डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले ये बोलो, पहले बोलो ना। मैं यहाँ मर्दों में बैठा हूँ, डाउट नहीं होए कोई। मियाँ बीवी के झगड़े भी मोली सुबह बहुत खतरनाक है। आपके घर होते? मेरे को एक मिला मौना अजीब, अभी कुछ दिन पहले आकर कहता है मौलाना आपके हाथ पर बैयत हुआ था। अब मेरे को तो याद भी नहीं मौलाना। मैंने कहा हुए होंगे आप। अरे कहा आपने मेरा निकाह भी पढ़ाया था। मैंने कहा होगा, निकाह भी पढ़ाया होगा। अब कितने निकाह पढ़ाते काका याद रखे कि किसकी शादी हमने पढ़वाई। उसके बाद में उसने मुझे कहा मौलाना क्या आपके हाथ पर बैयत हुआ और क्या आपने निकाह पढ़ाए? 2 साल हो गए, बच्चा मेरे घर में, हमारा मियाँ बीवी का कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। मैंने कहा सही में मेरा हाथ बहुत अच्छा है, जो तू मेरे हाथ पर बैयत हुआ और मेरा निकाह पढ़ाना भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बारकल्लाह। जाओ गया वो, मैंने मेरे दोस्त ही बैठा था, उसको कहा समझ में नहीं आता, मियाँ बीवी का निकाह पढ़ाया कि भाई बहन का पढ़ाया? जिसने पढ़ाया उसके घर में झगड़ा, जिसके हाथ पर बैयत हुआ उसके घर में झगड़ा। ये मियाँ बीवी का झगड़ा कॉमन है। हाँ मोले हारून, क्यों मेरे को आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं? वो मालूम आपको, एक मतलब मियाँ बीवी में झगड़ा, बोलो क्या हुआ? अब मैं तवा गरम कर लूँ ना, फिर आएंगे रोटी पकाने। और मियाँ बीवी में झगड़ा मोले हारून, बड़ा झगड़ा। तो बीवी ने गुस्से में क्या कहा मालूम? हाँ गोजरा की होगी। गुस्से में कहा हाँ, जब गालियां देते हो मेरे को, लड़ाई झगड़ा करते हो तो गाली देते हो, और प्यार मोहब्बत पे आते हो तो मेरे को रानी बोलते हो। तो जाहिर बात है आदमी के 2 सिचुएशन होते हैं। कहा जब लड़ाई झगड़ा करते हो तो मेरे को माँ बहन की गालियां देते हो, तेरी माँ तेरी बहन, और जब प्यार करने पर आते हो तो रानी समझते हो ना? बोले आप लोग कभी बोले बीवी को रानी बोला? नहीं बोलने का, राजा कब बनने का? तो शोहर बहुत गुस्से में था, उसने कहा मैं तुझे रानी आज तक बोला ही नहीं। उसने कहा नहीं, मेरे पास गवाह है, प्रूफ है, तुम जब भी मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हो तो मेरे को रानी बोलते हो। कहा ना रानी नहीं बोलता, नौकरानी बोलता हूँ, नौकरानी। वो लंबा पड़ता तो शॉर्ट में बोल देता हूँ। वो बीवी गोदरा की थी। कहा अच्छा आपको लंबा पड़ता नौकरानी, तो आप रानी कहते हो? कहा याद करो मैं भी कभी मोहब्बत में तुमको जानू कहती हूँ। हाँ कहा मेरे को मालूम है तुम्हें को कभी जानू कहती। कहा जानू नहीं जानवर, लोग पड़ता है तो जानू में काम चला लेती हो। तो खैर मैं फिर वो सवाल पर आता हूँ। मैंने आपका मूड इसीलिए बनाया, तवा गरम किया कि अगर हमको अल्लाह का ध्यान है और हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर ये दिखावे का कलिमा नहीं है, ये फॉर्मेलिटी वाला कलिमा नहीं है, अगर ये रियलिटी वाला कलिमा है, अगर अल्लाह का ध्यान है तो अल्लाह का डर होना चाहिए। दुनिया के कैमरा की वजह से चोरी नहीं होती है। अल्लाह जो हम सबको देखने वाला, हमारी आंखों की खयानतों को देखने वाला, हमारे दिल के भेदों को जानने वाला, अल्लाह ने फरमाया यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। भाई दुनिया के कैमरा में आदमी पकड़ा जाएगा, हो सकता भाग जावे, बोलो हो सकता भाग जावे। अल्लाह के कैमरा में जो पकड़ाया जाएगा, अल्लाह कहेंगे उसको भाग, नहीं अल्लाह कहेंगे भाग,
کہاں بھاگेगा؟ جہاں بھاگेगा وہاں میری خدائی نظر آئے گی. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ قیامت میں کہیں گے جنات و انسانوں طاقت ہے بھاگو، میرا عذاب آ رہا ہے بھاگو. اللہ خود کہیں گے بھاگو، آسمان کے کنارے جا، زمین کے کنارے جا، جہاں جائے گا وہاں تجھے اللہ کی نظر آئے گا. تو میں پھر اس پر آ رہا ہوں کہ ہم کو اللہ کا ڈر، پہلی بات پر آ رہا ہوں اللہ کا ڈر. ڈریں گے؟ بولو ڈریں گے، کیونکہ جس کا کلمہ حقیقی ہوگا نا وہ اللہ کو یاد بھی کرے گا اور اللہ سے. لیکن میری ماں بہنیں بیٹیاں بولتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے، کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ سے ڈرتے تو ہماری ماں بہن بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کیوں؟ ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کیوں؟ ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری ماں صحیح میں مولانا گھر میں جائے نا، گھر میں جائے تو بیٹی کو دیکھو تو موبائل پر، بیٹے کو دیکھو تو موبائل پر، بیوی کو دیکھو تو موبائل پر. وہ موبائل اس لیے بنانے والے نے بنایا تھا کہ لوگ قریب ہو جائے. ہم نے گناہ کر کے وہ موبائل کے ذریعے دل کی دوریاں پیدا کر دی ہے. ہمارے موبائل میں کیا ہوتا ہے، ہماری جوان بیٹی 18 سال 19 سال 20 سال ہماری بیٹیوں کو معلوم ہے کہ موبائل میں کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں. موبائل میں اسنیپ چیٹنگ ہوتا تو غلط ہوتا، موبائل میں اسٹیٹس گندے آتے، موبائل میں واٹس ایپ غلط جا رہا ہے، موبائل میں سوشل میڈیا کی افواہیں ہو رہی. بلکہ میں کھل کر کہوں میری ماں بہنیں، ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں غیبت ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں دھمکیاں دی جاتی ہے. بلکہ میری ماں بہن اللہ کی قسم کھا کر کہو، اگر ہمارے گودرا نہیں بہت جگہ پر اگر طلاق اور ڈیورس ہوا تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. اور موبائل جب ہم دیکھتے ہیں ننگی چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ موبائل میں ہماری جوان بیٹیاں گیم کھیلتی ہے، اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ موبائل میں مرد عورت کو دیکھتا ہے آدھا کپڑا پہنا ہوا، عورت مرد کو دیکھتی ہے آدھا کپڑا پہنا ہوا، یہ زنا ہوتا ہے. اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ اور موبائل میں غیبت، اس میں عورتیں، اللہ اکبر کبیرہ، کیا غیبت، کیا غیبت. اور غیبت سٹارٹ بہت اچھی ہوتی ہے، کیم چھو رکیا بہن، السلام علیکم کر کے شروع ہوگا. تھوڑا 2-3 منٹ کے بعد پہلے زینب نو سو تھیو، اب شروع زینب کا کیا ہوا، زینب کے شوہر کا کیا ہوا، اس کی بیٹی کا کیا ہوا، اس کے ابا کا. کیوں؟ قبر میں سب اللہ تیرے کو پوچھنے والا، قبر میں اللہ ہم کو پوچھنے والا کہ زینب اگر ہے گھر میں کہ نہیں ہے، اس کے ابا کیا، اس کی اماں کیا، اس کی فکر ہم کو کیوں ہے؟ اتنی غیبت، اللہ کی قسم اتنی غیبت ہے کہ میں کبھی کبھی مردوں کے بیان میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ ماشاءاللہ کبھی کبھی مسجد میں جلدی آتے، کبھی کبھی ہم لوگ مسجد میں جلدی آتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم مسجد میں وہاں دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں تھوڑی باتیں کرتے. چلو اذان دینے والا اذان دیتا ہے، اس کے بعد میں ہم سنتیں ادا کرتے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، اس کے بعد ہم سنت پڑھتے، اس کے بعد نفل پڑھتے، اور اس کے بعد یوں نکلتے غیبت کرتے. ہر مسجد کے دروازے پر یا عورت جہاں بھی نماز پڑھتی ہوگی وہاں کے دروازے پر اللہ نے فرشتے کو کھڑا کیا ہے جو لکھتا ہے کہ یہ بندی اللہ تیری بندی اس نے ظہر کی نماز پڑھی. وہ لکھے گا کہ ظہر کی نماز تو پڑھی مگر زنا بھی ہوا ہے. زنا کب ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ زنا سے بھی بدتر ہے. تو یہ اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ موبائل میں اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ حجاب میں اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ بے پردگی میں اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ یہ کون سا کلمہ ہے کہ ایک طرف کہنے کا اللہ تو ہمارا معبود، ایک طرف کہنے کا پیارے نبی تو ہمارے رسول، اور گناہ پہ گناہ کرتے جانے کا. کتنی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بیوٹی پارلر میں، یہاں ہے بیوٹی پارلر ہے، میں دکان بند کروانا نہیں چاہتا، لیکن مولانا زبیر صاحب آج تک یہ مسئلہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. میرے کو کتنی مرتبہ پوچھا کہ وہ بال میں کلر، اور کلر بھی ایسا صحیح میں پہچان میں نہیں آئے کہ اپنی بیوی تھی.
बाल में कलर, नेल पॉलिश। तो मुझे किसी ने फतवा पूछा, मैंने कहा भाई मैं प्रैक्टिकल मुफ्ती तो नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। तो कहा ना, बहुत सारे मुफ्तियों ने फतवा दे दिया कि जो बाल में लगाया जाता है ना कलर, उसमें केमिकल नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मेरे को थोड़ा डाउट है कि वजू होगा नहीं होगा, गुस्ल होगा नहीं होगा, क्योंकि नील पॉलिश भी है और बाल में कलर भी लगा, लेकिन मेरे फतवा नहीं देता। मैंने कहा मेरे को फतवा मेरे को नहीं मालूम है। तो कहा ना, हमने बहुत सारे मुफ्तियों से फतवा पूछा, वो बाल में भी केमिकल लगा सकते, वो नेल पॉलिश भी कर सकते। मैंने कहा क्यों केमिकल? ना, वो केमिकल नहीं होता, उससे वजू भी होता, उससे गुस्ल भी होता। कारी अहमद अली तेरे पेट में क्यों दुखता? मैंने कहा ठीक है, चलो ये बात तो मैं भी, भाई जब मुफ्तियान किराम बोलेंगे तो मैं भी कहूंगा क्या ठीक है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ क्यों लगा रही, बाल में कलर क्यों कर रही, नेल पॉलिश क्यों हो रहा है? तो मालूम हुआ कि हफ्ते के बाद चचेरे भाई की शादी है, तो इसका मतलब वो ये हुआ है औरों को बताने के लिए। चलो अगर थोड़ी देर के लिए माँ ने अपने शोहर को बताने के लिए उसने अगर किया है, नेल पॉलिश किया है या उसने बालों का कलर किया है, वो अलग बात है कि कहां तक जायज कहां तक ना जायज। लेकिन अगर जायज है और अपने शोहर के वास्ते किया तो कोई गुनाह, लेकिन ये तो शादी के वास्ते कर रही, शोहर के सामने देखिए गंदी मेली कुचेली, और बाहर जाना है, वो बेचारा शोहर बाहर गाड़ी लेके कितनी मरतबा हॉर्न बजाता रह जाता है कि भाई आजा आजा, उसका मेकअप खत्म हो गए तो गाड़ी में आकर बैठे। एक मरतबा एक जगह शादी हुई, और शादी में दुल्हन को तैयार किया ब्यूटी पार्लर वालों ने। शोहर ने देखा पहली रात, माय वाइफ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात मेकअप उतरा, सारा सीमेंट बाहर आया, तो चौथी रात को हमारी बहनी। तो बीवी ने साफ कहा, वो ब्यूटी पार्लर वाले ने ऐसा ऐसा खूबसूरत बनाया था, तुम धोखे में आ गए, बाकी मेरी असल शक्ल तो। उसने कहा अच्छा कौन ब्यूटी पार्लर वाला, नाम लिया। उसने कहा ठीक है। उसने इतना बड़ा मोबाइल का डब्बा लिया, जो हाई फाई मोबाइल 2 लाख का मोबाइल होता, वो मोबाइल का डब्बा लिया और उसमें डाला छोटा सा नोकिया, और जाके उसको कहा भाई तुम्हारा ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा है, ये ले लो। वो भी खुश हो गए कि भाई 2 लाख का मोबाइल ये आदमी देकर गया। बाद में जाके खोले तो ये छोटा सा मोबाइल, वो भी हैंड यूज वाला मोबाइल, कितनी मरतबा यूज हुआ मोबाइल। तो फौरन उसको फोन किया, आपने डब्बा जो दिया वो गलत दिया, डब्बा ऊंचा था और मोबाइल। तो कहा तुमने धोखा तो तुमने शुरू किया, मैंने तो बाद में धोखा किया, पहले तुम्हारा कितना बड़ा धोखा मेरे सामने आया, मेरे को तो जिंदगी निकालना है। खैर मुझे ये बताना है कि हमारी माँ बहने अल्लाह के वास्ते शरई हिजाब है, हिजाब फर्ज है। मैं एक बात बताऊंगा, अगर हमने कलमा पढ़ा, ये सब लोग सुन लो, अगर हमने कलमा पढ़ा है तो कलमे का आसान तर्जुमा तो सबको मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं। बोलो हम सबका माबूद कौन? अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो अल्लाह के रसूल हम सबके नबी है, हमारे पैगंबर। बोलो ना हाँ, बोलो ना हम, बल्कि हम राजी है, बोलो ना रबीना बिल्लाहि रब्बा, हम सब राजी है कि अल्लाह हमारा रब है। वो भी इस्लामी दीना, हम राजी है कि इस्लाम हमारा मजहब है। वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी व रसूला, हम राजी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ताजदार मदीना हमारे नबी है, हमारे रसूल है। लेकिन आपको एक बात बताओ, मदीने पाक में एक औरत है, नाम है फातिमा। क्या नाम है? पूरा नाम है हजरत फातिमा बिन्त कैस, अब्बा का नाम है कैस। अब जवान माशाल्लाह, और अल्लाह ने सूरत भी अच्छी दी, अल्लाह ने सीरत भी अच्छी दी, अल्लाह ने अखलाक और किरदार भी बहुत अच्छे दिए। भाई साहबा किराम के घर की बेटी थी, अब क्या हुआ, बड़ी हो गई, 18 साल 19 साल उम्र हो गई, शादी के पैगाम आने लगे। अब एक मरतबा ऐसा हुआ कि 2 जगह से पैगाम, और बहुत मजबूती के साथ पैगाम आया कि हमको हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो घर वाले सब जमा हो गए आपस में, खानदान वालों को भी बुलाया, वडीलों को भी बुलाया कि भाई 2 जगह से पैगाम आए। भाई कहाँ कहाँ से पैगाम आए? तो कहा कि हमारी बेटी फातिमा पर पैगाम आया है। एक पैगाम देने वाले हजरत उसामा और एक पैगाम देने वाले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। और सब घर वाले आपस में क्या कहते मालूम, उसामा जो है वो इतने ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, और उनके पास कोई इतना अच्छा घर और प्रॉपर्टी और जमीन भी नहीं है। और घर वाले आपस में बात करें, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अल्लाह ने उनको बहुत मालदार बनाया,
मदीने के बड़े बड़े ताजिरों में उनका नाम है, बड़े बड़े बिजनेस वालों में उनका, अरे हमारी लड़की उनके घर पे जाएगी, वहाँ गुलाम भी होंगे, बांदिया भी होगी, और हमारी बेटी को न खाना पकाने की फिक्र, न खाना गर्म करने की फिक्र, और सोने और जेवरात में तोलेंगे। इसलिए पूरे घर वालों का मिजाज ये बना कि बड़े बिजनेसमैन किनको देना है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, बल्कि घर वालों ने कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ ही को पसंद करो, इसलिए कि हमारे नबी ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी, उन 10 सहाबा में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी नाम। तो घर वालों ने कहा लेकिन पहले बेटी से तो पूछो, अपनी बिटिया से तो पूछो उनका क्या इरादा है। घर वाले आए, भाई फातिमा ये 2 रिश्ते आए, उसामा वो हमको पसंद, साथ में बोल दिया हमको पसंद नहीं, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ वाला पसंद, तुमको क्या पसंद? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत फातिमा ने कहा नहीं। कहा उसामा? तो कहा नहीं। तो कहा शादी नहीं करना? कहा करना है। तो भी दोनों पसंद नहीं मतलब? कहा हमने कलमा पढ़ा है, और कलमे का मतलब है अपनी मर्जी पीछे, मुस्तफा की मर्जी आगे। मेरी मर्जी क्यों पूछ रहे हो? जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछो कि फातिमा है जिनको आप पहचानते हैं, 2 जगह से रिश्ता आया है, मैं अपनी मर्जी पर नहीं, मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी पर चलूंगी। चुनांचे सब गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वहां जाने का सबका अंदाज बड़ा अजब था। जाने के साथ साथ देखो अल्लाह के रसूल हमारी बेटी है फातिमा है, और 2 जगह से निकाह का पैगाम आया, उसामा भी अब्दुर्रहमान इब्न औफ। लेकिन हम घर वाले और सारे घर के जो बड़े वडील और बुजुर्ग हजरात है वो सब कहते हैं कि उसामा को इस वक्त हम थोड़ा नजरअंदाज करें, और हम अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अपनी बेटी का, क्योंकि अल्लाह के रसूल आपको मालूम है ताजिर है, बड़े बिजनेसमैन है, बड़ा कारोबार है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी जायदाद है, गुलाम है, बांदिया है, हमारी बेटी सुखी रहेगी, सुखी संसार मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब बोलो क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे नबी ऐसे मामले में जवाब नहीं देते थे, इंतजार करते थे ताकि जबान नबी की होगी, फैसला तो अल्लाह का होगा। बोलो फैसला किसका होगा? हाँ, और हमारे नबी जब भी बोले जबान आपकी, बोलो फैसला अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा गवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा बोलते जाओ, कहते जाओ, ज़बान तुम्हारी होगी, बोलो फैसला। हमारे नबी ने थोड़ी देर के बाद कहाँ गए सब भाई, वो सब फातिमा के घर वाले सब आ गए। हमारे नबी ने फरमाया जाओ फातिमा को कह दो मुस्तफा ने फरमाया है उसामा। अब घर वालों के चेहरे बोलो वहीं पे उतर गए, घर में आए और ये सोच कर आए कि फातिमा को कैसा भी मनवाएंगे। घर में आकर कहा कि भाई हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, उन्होंने तो उसामा का नाम लिया, लेकिन हम घर वाले जो है, हम घर के बड़े, हमको इतना ज्यादा समझ में नहीं आता। बेटी तू ही सोच ले, उसामा के घर जाएगी तो खाना पकाना और सब, न छोटा घर है, न कोई जमीन है, न कोई प्रॉपर्टी है, न कोई जायदाद है, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के यहाँ तो हो बड़े बिजनेसमैन है। बहुत देर तक फातिमा को समझाया, फिर पूछा बेटी अब तू बता दे तेरे को क्या करना? कहा उसामा। कहा क्यों? कहा मेरे नबी का फैसला। सबने कहा लेकिन नबी का फैसला? तो उस वक्त हजरत फातिमा ने कहा अमा करा तुम कौल अल्लाह, क्या तुमने अल्लाह का फरमान नहीं पढ़ा? इस वक्त दोनों रिश्ते मेरे पास है, उसामा जो नबी का पसंद वाला वो जन्नत वाला, अब्दुर्रहमान इब्न औफ बेशक जन्नती, मगर आज मैं उनके हक में फैसला करूं तो मैं जहन्नम में चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने नबी के फैसले को छोड़ा है। और अल्लाह ने फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضلاला मुबीना। हज़रत फातिमा बिन्त कैस ने फरमाया, अल्लाह फरमाते कोई ईमान वाला मर्द हो या कोई ईमान वाली औरत हो, वो अपनी मर्जी पीछे और बोलो अल्लाह रसूल की मर्जी आगे, तो सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैंने हज़रत फातिमा बिन्त कैस का वाक़या इसी में सुनाया। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का हकीकी तर्जुमा, वो एक तर्जुमा जो हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते, हम पढ़ते, वो अलग तर्जुमा है। असल तर्जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपनी मर्जी पीछे।
अल्लाह रसूल की मर्जी। अगर हमारी माँ बहनें बेटियां अल्लाह के वास्ते ये सोचने पर आ जाए कि अपनी मर्जी को पीछे करना, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी को आगे करना। मैं इस पर एक बात करके बात खत्म करूं। सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? क्या शान वाले हमारे नबी, क्या शान वाले हमारे नबी। अरे आपको मालूम है, मक्का में एक मर्तबा एक बहुत बड़े शख्स की एंट्री हो रही, मक्का मुकर्रमा में। नाम है उनका गम्माद। बोलो क्या नाम है? गम्माद, वाद से गम्माद। अरे लंबे चौड़े, और इनके बारे में मशहूर है कि अगर ये किसी को जादू हो, जिन्नात हो, नजर हो, बंदिश हो, दिमागी परेशानी हो, ये कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो सब खत्म कर देते। जब ये गम्माद मक्का मुकर्रमा में आए तो सारा मक्का मुकर्रमा भीड़ भाड़ से, कोई अपने घर खींच कर जाए, कोई अपनी दुकान पर ले जाए, कोई अपने खेत पर ले जाए, कोई अपने किसी काम पर ले जाए। वो हज़रत गम्माद बड़े बिजी हो गए। लेकिन बाद में मक्का के बड़े बड़े लोग आए और कहा, गम्माद आपको जो यहाँ करना आपने किया, एक इलाज बहुत जरूरी है। कहो क्या? कहा मोहम्मद का इलाज करना है। बोलो सल्लल्लाहु। तो कहा क्या प्रॉब्लम क्या उनको? कहा वही तो हमको नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम है। उनके साथ कोई जिन्नात है, या उनके ऊपर जादू है, या वो खुद जादूगर है, या वो नजूमी है, या वो शायर है, या उनको दिमाग का प्रॉब्लम है, हमको नहीं मालूम है। आप इतने बड़े आए हो, मक्का में एंट्री किए हो, अगर आप उनको चेक कर ले तो बहुत अच्छा होगा। तो गम्माद ने पूछा कहाँ मिलेंगे? कहा वो काबे के पास आएंगे, वहां पे नमाज पढ़ने आते, वहां आपको मिल जाएंगे। सुनना हमारे नबी की शान, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका साहब अपने वक्त के मुताबिक काबे के पास आए, आपने नमाज पढ़ी, जैसे नमाज से फारिग हुए तो गम्माद आए और कहा अंत मोहम्मद, आप मोहम्मद है? कहा आपके बारे में ऐसी ऐसी खबर मिली है कि आपको कुछ है परेशानी, तो मुझे बता दो क्या परेशानी। जिन्नात वाली परेशानी है, कोई शैतान वाली परेशानी है, कोई जादूगर है आप, या आप काहिन है, या आप नजूमी है, या कोई दिमागी प्रॉब्लम है? हमारे आका साहब ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सुनना हो तो मेरी एक बात सुन लो। बोलो सुनना हो तो मेरी एक बात। अच्छा, हमारे नबी ने कुरान पढ़कर नहीं सुनाया, सिर्फ आपने अपनी जुबान से खुतबा सुनाया। बोलो क्या सुनाया? अरबी खुतबा आपने सिर्फ पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। इतना हमारे नबी ने पढ़ा। वो गम्माद, वो जहाँ बड़े इल्म वाले थे, अरबी स्कॉलर थे, कहने लगे एक बार और सुना दो ना। हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा सुना, यही अरबी खुतबा। कहा एक बार और सुना दो। जब तीसरी मर्तबा सुनाया, गम्माद ने कहा ओ मक्का वालों, ये किसी जादूगर का कलाम नहीं है, ये किसी नजूमी का कलाम नहीं है, मा हाज़ा क़ौलुल बशर, ये इंसान का कलाम भी नहीं है, ये अगर कलाम है तो सिर्फ अल्लाह वहदहू का कलाम है। तो मेरी माँ बहने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बोलो कोई नबी। और उन एक ये आखिरी मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ, नबी जो कहे करना वो करना जरूरी, नबी जिसे रोके रुकना जरूरी। हम कलमा वाले, मुहर्रम महीना है, हम थोड़ी देर के लिए ये सोचे। एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। ये मुहर्रम महीना है, मुहर्रम महीने में बहुत से वाक़ियात हुए। आप लोग सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओ, मैं बोलता चला जाऊंगा, थोड़ी देर में मामला खत्म हो जाएगा। साथ में बोलो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। पूरे मर्द हजरात बोले ना, कौन सा महीना? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का ताज पहनाया गया, बोलो कौन सा महीना? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबल रहमत में अरफा के मैदान में मुलाकात हुई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, मुहर्रम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से निकाला गया, मुहर्रम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया, बोलो मुहर्रम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, मुहर्रम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, मुहर्रम। हजरत मूसा पूरे बनु इस्राइल के साथ समंदर को पार कर गए और फिरौन पापी डूब गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा बगैर अब्बा के हजरत मरियम के पेट मुबारक से पैदा हुए, बोलो कौन सा महीना? और हजरत उमर की शहादत, मुहर्रम। हजरत उस्मान की खिलाफत, मुहर्रम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत, मुहर्रम।
میں صرف آپ کو اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ نبی کے فیصلے کے آگے بولو کوئی فیصلہ نہیں، کوئی پرابلم بند کرنا جاری رکھے. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی بعد میں مستورات کے لیے بھی بعد میں، پہلے اپنے لیے. اللہ میرے کو عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ آج اگر یہ بات پر میں اور آپ نے عمل کیا نا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کلمہ مضبوط بولو لا الہ محمد الرسول اللہ. اللہ فرماتے میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے بن جاؤ. اللہ کہتے میرے بن جاؤ، میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بھائی یہ محرم کے مہینے کے بہت سے واقعات آپ کو بتائے. ایک میدان کربلا کا واقعہ، کون شہید ہوئے؟ 72 لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری زبان پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ورنہ مولانا ہارون صاحب خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بچے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. ایک نہیں، 2 نہیں، کتنے؟ 9 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اولاد جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. میں آپ کو انگلی پر نام گن کر بتا دوں. سب سے پہلے بیٹے محمد الاوسط بن علی، نمبر 2 ابو بکر بن علی، نمبر 3 عمر بن علی، نمبر 4 عثمان بن علی، نمبر 5 عبداللہ بن علی، نمبر 6 جعفر بن علی، نمبر 7 عبید اللہ بن علی، نمبر 8 غازی عباس بن علی، اور نمبر 9 شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بیٹے شہید ہوئے. اب سوال ہوتا ہے یہ کیوں ہوا؟ سب کیوں ہوا؟ میں پورے کربلا کے واقعے میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اتنا بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے دل کو کانپ جاتا ہے. ہمارا دل حقیقت میں تڑپ جاتا ہے ہمارا دل کہ وہ کیسی نازک گھڑی ہوگی. آج یہاں جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ لوگ بیٹھے، ہماری اولاد بھی ہے. ارے بولو ہماری اولاد. بلکہ بہت سارے گھر اگر نیبے ہیں تو اولاد کی وجہ سے نیبے ہیں. شوہر کی زبان پر ہوتا میں کب کا بیوی کو چھوڑ دیا ہوتا، مگر کروں کیا، 3 بچے ہیں. مطلب ہے کہ بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور بچوں میں بھی بیٹیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ بیٹا گھر میں آئے یہ نعمت ہے، اور بیٹی گھر میں آئے یہ رحمت ہے. کیونکہ بیٹا گھر میں آئے گا نا، یہاں بیٹھے ماشاءاللہ، بیٹا گھر میں آئے گا، ابو ابو، اما اما، اما اما، ابو ابو، جب تک شادی نہ ہوئے. شادی ہونے کے کچھ دن کے بعد ابو تھوڑے پیچھے، اما تھوڑی پیچھے، پھر ایک دن آئے گا میں الگ رہنے جاتا ہوں. سیپریشن مطلب غلط نہیں ہے، لیکن ایک بیٹا نعمت تھا جو نعمت اب کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بیٹی کو رحمت بنایا. وہ شادی سے پہلے بھی میرا ابو کیا کرتے، میری اما کیا کرتی، شادی کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا بیچاری چھپ چھپ کے بھی اگر ڈینجر گھرانا ہو تو چھپ چھپ کے بھی ابا آپ کی طبیعت کیسی، اما آپ کی طبیعت کیسی، ابا آپ نے کھانا کھایا، ابا آپ کو یہ چیز پسند تھی، اما آپ کو یہ چیز پسند تھی. میرے پیارو، حضرت حسین نے تو دونوں کی قربانی دی نا، بیٹے کی بھی قربانی دی، بیٹی کی بھی قربانی دی. آج کوئی گودرام میں کر کے بتا رہے، کوئی نہیں، میں بھی نہیں. کیا وقت ہوگا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ کہ کربلا کا میدان ہے اور جمعہ کا دن ہے، عاشورے کا دن ہے، اور جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی ہے. کیوں نہیں ہونے والی؟ کیونکہ جمعہ کے لیے ضروری ہے سٹی ہونا، شہر ہونا. اب یہ تو کربلا تو جنگل ہے، میدان ہے، جمعہ نہیں ہونے والا، بھلے جمعہ کا دن ہے. کون سی نماز پڑھائی جائے گی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسافر ہے، مکہ مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، مسافر ہے، تو کتنی رکعت پڑھائیں گے؟ آپ نے 2 رکعت پڑھائی. 2 رکعت پڑھانے کے بعد آپ سوچو وہ ابا، وہ والد کتنا روئے ہوں گے کہ یہاں دعا مانگ رہے، اور بعد دائیں طرف 2 بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور دعا مانگ رہے. کیسی دعا ہوگی وہ، کیا درد والی اللہ کی قسم دعا ہوگی. اور دعا ختم کرنے کے بعد فرماتے دیکھو وہ ذرا خیمے میں جاؤ، وہاں ایک چادر ہے، وہ چادر لے کر آؤ. جب وہ چادر لائی گئی تو آپ نے وہ چادر کو کتنے پیار سے اپنے بدن مبارک پر رکھا اور کہا تمہیں نہیں معلوم میری ماں فاطمہ کی چادر ہے، میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا. اس کے بعد میں پھر فرمایا وہ تلوار بھی لے کر آؤ. کسی نے کہا ہم نے وہ تلوار دیکھی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، کہا اس سے مطلب نہیں کہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے،
वो तलवार मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार है। और उसके बाद खुद आप उठे, खेमे की तरफ गए, एक बड़ा काला इमामा लेकर आए, बड़ा मुबारक इमामा लेकर आए, खुशबू से बड़ा इमामा लेकर आए, कभी पेशानी पे रखे, कभी गालों पे रखे, कभी चूमे, और कहे मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है। मेरे प्यारो, इस हालत में जब आप तैयारी कर रहे, सुनना बराबर, तारीखी रिवायात है कि जैसे आप घोड़े पर बैठने को जा रहे, आपकी 9 साल की बेटी होती, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत प्यार आता है अब्बा को बेटी पर, बेटी को भी अब्बा पर बहुत प्यार आता, लेकिन वो बेटी आई और जैसे उसने बेटी ने ऐसे हाथ करके घोड़े के पाँव को रोका, तो अब्बा आप नहीं जाएंगे, अब्बा मेरे दोनों भाई शहीद हो गए, अब्बा आप नहीं जाएंगे, अब्बा आप नहीं जाएंगे। हजरत हुसैन घोड़े से उतरे, बेटी को सीने से लगाया, कसम खाकर बोलो वो अब्बा ने अपनी बेटी को आखिरी मर्तबा कितना प्यार किया होगा। वो अब्बा को मालूम है कि अब बेटी का चेहरा मुझे नहीं दिखेगा और बेटी मुझे नहीं देख पाएगी। कैसे अब्बा रोए होंगे उस वक्त में। और आपको मालूम है जब ये मंजर हो रहा था, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान, कैसा इम्तिहान था। एक आदमी घोड़े पे दौड़ के आ रहा है और कह रहा है नबी के नवासे हुसैन रुक जाओ, नबी के नवासे हुसैन रुक जाओ। अब वो घोड़े पे दौड़ा आ रहा, गुबार उड़ रहा है। जब वो करीब आता तो हजरत हुसैन पूछते तुम कौन? का ये मत पूछो कि मैं कौन, मैं मक्का मदीने की तरफ से आया हूँ। आप अपनी एक बेटी को छोड़कर आए हो, वो बीमार थी, नाम सुगरा है, वो बेटी ने मेरे नाम एक खत दिया है, वो खत आपको पहुंचाने को कहा है, बस ये अमानत पहुंचाने के वास्ते आया हूँ। मेरे प्यारो, जब अपनी बेटी का खत आया होगा, हजरत हुसैन ने खत खोला, उसमें क्या लिखा मालूम? बेटी ने, अब्बा 6 महीने हो गए, अब्बा 6 महीने से आपकी कोई खबर नहीं अब्बा। और अब्बा आपने कहा था मैं बीमार हूँ इसलिए आप मुझे छोड़ के गए, और आपने कहा था मेरे बड़े भाई अली अकबर मुझे लेने आएंगे ना, और मुझे मेरे छोटे भाई अली असगर की याद आती है, अब्बा आपकी याद आती है, अम्मा की याद आती है, सब कहाँ है अब्बा? आप सब लोग कहाँ है? हजरत हुसैन ने वो खत को बंद किया, रोए और रात कहा जो भाई तुझे लेने आने वाला था वो तो जन्नत में पहुंच गया है, और जिस भाई को तू याद कर रही है वो भी जन्नत में पहुंच गया है, और तेरे अब्बा भी मालूम नहीं क्या होगा। ये कहकर आप आगे बढ़े। मेरी माँ, बहने, बेटियां, अल्लाह की कसम, हजरत हुसैन वहां आगे बढ़ते गए। एक वक्त आता है हजरत हुसैन तलवार जमीन पर रखते हैं, सामने वालों में खुशी होती है कि तलवार जमीन पर रखी मतलब हार गए। हजरत हुसैन ने फरमाया नबी का नवासा हारा नहीं, तलवार जमीन पर रखी है। कद हाना वक्तुल असरी, असर का वक्त हो गया है। कि कौन सी नमाज पढ़ा के निकले थे? अब कौन सी वक्त नमाज? आपको मालूम है, ये गोधरा वालों को मुफ्ती हारून बाद में पूछ लेना कि आपने जब कहा ना मुफ्ती जुबैर, जब ये कहा ना असर का वक्त हो गया, सामने से आवाज आई पढ़ लो, हमको जरूरत नहीं है। ये आवाज गोधरा में भी आती है। अगर हम उस जमाने में होते, कौन सी जमात में होते? वही पढ़ लो, क्योंकि हमने अपने अब्बा को नमाज पढ़ते हुए देखा, हमारी जवान बेटियों ने अपनी माँ को मुसल्ला बिछाते हुए देखा, अपनी दादी को मुसल्ला बिछाते हुए देखा, अपनी नानी को मुसल्ला बिछाते हुए देखा, लेकिन हमारी जवान बेटी के हाथ में से मोबाइल छूटे तब जाके नमाज पढ़े ना, तब जाके नमाज पढ़े। और फिर क्या कहेगी? अम्मा बोलेगी बेटी नमाज पढ़ लेना, अब्बा बोलेगा बेटी मेरी प्यारी बेटी नमाज पढ़ लेना, और दादी कहती मेरी पोती नमाज पढ़ लेना। तुम पढ़ लो, मैं बाद में पढ़ लूंगी। यही जवाब तो सामने वालों ने दिया था। और हजरत हुसैन ने क्या फरमाया था? रोजा है, क्या फरमाया था? मैं रोजे में हूँ, पानी नहीं पीऊंगा, फिर थोड़ा पानी दे दो ना, वजू कर लो, असर की नमाज पढ़ लो। तो सामने से आवाज है पानी भी नहीं मिलेगा। आपने मुस्कुरा कर फरमाया मत दो पानी, करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। क्या हुआ? पूरी बात का खुलासा क्या हुआ कि हजरत उमर ने, हजरत हुसैन ने असर की नमाज, मैंने बोलो ना, पढ़ी, अकेले पढ़ी, काबे की तरफ रुक करके अल्लाह अकबर, और पहली रकात के सजदे में पहुंचे, सुभान रब्बियल आला। बहुत लंबा वाकया, मतलब दुश्मनों ने हमला किया, आप शहीद हो गए, और हम कसम खाकर कहते हैं आप शहीद हुए। और शहीद जिंदा होता है, उसे मरा हुआ नहीं कहते। तो आज भी हजरत हुसैन की आवाज आती होगी, हम सबके लिए आती होगी, हम मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, कि मैं तो नबी का नवासा था, मैं तो जन्नत का फूल था,
میں جنت کی خوشبو تھا، میں جنت کے جوانوں کا سردار تھا، لیکن میں نے سب گوارا کیا، یہاں تک کہ جان دے دی، مگر نماز کو قضا ہونے۔ ہم کون ہے؟ جنت کا پھول کون ہے ہم میں سے؟ کون جنت کی خوشبو ہے؟ ابھی میں نے ایک روایت پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں، بولو مدینے کے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بھی مدینے کے بازار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، اور ابو ہریرہ فرماتے میں پیچھے پیچھے، کہتے پھر گھر پر آ گئے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بھی ان کے ساتھ گھر میں آ گیا کیونکہ میں خادم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اینا لقاؤ، اینا لقاؤ، یعنی بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، مطلب ہے کہ حضرت حسین کے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کون؟ حضرت حسن کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو حسن آئے، سننا انداز دیکھنا، حسن آئے، جیسے حضرت حسن آئے ہمارے نبی کے چہرے پر جیسے مسکراہٹ آئی، ہمارے نبی نے ایسے ہاتھ پھیلایا، آ جاؤ حسن آ جاؤ، اور وہاں سے حضرت حسن نے بھی یوں ہاتھ پھیلایا۔ ابو ہریرہ فرماتے دونوں ایسے چمٹے، ایسے لپٹ کے محبت کرے، اور اسی وقت ہمارے نبی نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ۔ فوراً ہمارے نبی نے دعا فرمائی، اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور اللہ جو اس سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کرنا۔ تو ہم حسن سے محبت کرتے ہیں، ہاں یا نہ؟ ہماری ماں بہنیں دل میں بولے حسین سے محبت کرتے، رضی اللہ تعالی عنہما محبت کرتے، جھوٹی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرو، اجازت ہے مولانا ہارون صاحب؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر، بہت زبردست کتاب الکبائر، میں یہی اسی حضرت حسین کے واقعے کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، جان دے گی مگر نماز، یعنی بولو نا نماز، اور ہماری بیٹیوں کی نمازیں کتنی باقی ہے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، نماز، ارے دیکھ رہی ہے میرا شوہر مسجد میں جا رہا ہے، نہیں نماز نہیں پڑھنے، مسئلے مسائل ہی نہیں معلوم ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے مولانا، معلوم نہیں یہاں ہوتا، ایک عجب رواج ہے، بھائی سب عورتیں جمع ہو گئے، کیا ہو گیا؟ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں پڑھنے کا، پڑھو نا بھائی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھو یا سلام، اللہ سلامتی دے گا۔ مگر ان کو پوچھو فجر کی نماز پڑھی؟ فجر نہیں پڑھی، عشاء پڑھو گی؟ نہیں، یا سلام 1.25 لاکھ نہیں، اب بچو مرتبہ پڑھو، ایک بھی اوپر نہیں جائے گی، فرض چھوڑنے کا اور یا سلام پڑھنے کا، یعنی اور میں سمجھتا ہوں شاید گودرا میں جتنے علماء ہوں گے جلدی علاقے میں اتنے علماء نہیں ملیں گے، بہت علماء ماشاءاللہ، بہت علماء، اللہ قبول فرمائے، بولو آمین، بولو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اور مولانا ہو تو وہ علاقہ بڑا زبردست علاقہ ہوتا ہے، گودرا میں آپ کو علماء میں، ابھی قاری زبیر نے جس انداز میں قرآن پاک پڑھا، یعنی حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، مفتی بھی، ایسے بہت سارے علماء کرام، بڑے بڑے ٹرسٹ گودرا میں قائم ہوتے۔ ابھی مجھے مولانا ہارون صاحب نے بتایا، میں حیران ہو گیا کہ 1 مہینے میں کتنی بیواؤں کو کھانا، 700 بیواؤں کو کھانا پہنچاتے۔ یہ گودرا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، اور پھر ہماری ماں بہن اس میں نماز نہ پڑھے، ہاں اتنے علماء کے ہوتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھے، اتنے قاریوں کے ہوتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھے، اتنے عالموں کے ہوتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھے۔ ارے یہ علماء کرام کی اللہ نے بارش برسائی ہے، آپ جاؤ لوگ تڑپتے، ایک عالم کے لیے تڑپتے گئے، یہاں اللہ نے علماء کی کھیپ پر کھیپ عطا فرمائی ہے۔ تو میں وہ بات کر رہا تھا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے الکبائر میں، واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک 18-19 سال کی لڑکی ہوگی، انتقال ہو گیا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو دفن کا وقت آیا، دفن ہو گیا، وہ دفن بھی ہو گیا۔ اب یہ جو لڑکی کا بھائی تھا جو اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، روتا روتا گھر کی طرف آ رہے دفن کرنے کے بعد، کیونکہ جوان لڑکی، کنواری، شادی بھی نہیں ہوئی، تو بھائی روتا روتا، بھائی کو یاد آیا کہ میرا وہ نہیں دکھتا، والٹ سمجھتے ہو نا، میرا بٹوا، میری وہ پاکیز وہ نہیں دکھے، اور اس میں اس زمانے میں بھی کچھ اچھے اچھے کاغذات یا کچھ بھی ضروری چیزیں رکھتے ہوں گے، پیسہ رکھتے ہوں گے۔ تو خیال آیا کہ وہ جب قبر کھودی جا رہی تھی اور میں قبر میں اترا تھا یا قبر کے باہر تھا، اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بٹوا اس نے بہت سوچا، اس کے دل نے کہا یہی معاملہ، کچھ نہیں کیا، گھر میں آ گیا، بیٹھ گیا،
जो भी नमाजें वगैरह पढ़नी पड़ी, उसके बाद में रात के सन्नाटे में गया, कहा कोई नहीं होगा कब्रिस्तान में, कब्र को खोदा तो उसका बटुआ नजर आया। बटुए को निकालने के लिए और थोड़ी मट्टी निकाली, देखा कि उसकी बहन पूरी काली कलोटी हो गई है और आग चारों तरफ से जैसे आग की बारिश हो रही है। और वो जो डामर होता है ना, डामर जिसको आग पे गर्म किया जाता, जिसको तारकोल कहते, वो तारकोल जैसे उसके बदन पर लिपट दिया गया है और वो ऐसा जोर से चिल्लाती है। ये कहते कि मैंने जब मेरा बटवा निकाला, मेरे हाथ में इतनी गर्मी लगी कि मौत तक इनके बारे में लिखा है कि हाथ कभी कभी गर्म हो जाया करता था। तो सीधा बटवा लेकर निकले और अपनी माँ के पास गए, जाकर कहा माँ मेरी बहन क्या गुनाह करती थी मेरी बहन। माँ ने कहा नहीं ऐसा कोई गुनाह तो नहीं करती थी, घर में रहती थी। वो तो मुझे भी मालूम है, घर में रहती थी, लेकिन माँ ऐसा मंजर देख के आया हूँ, कब्र में आग लगी हुई है, कब्र में तारकोल बिछा हुआ है, बहन बहुत चिल्लाती है, बहुत मदद मांगती है, क्या गुनाह करती थी। वो जमाना मोबाइल का तो था नहीं कि हम कह के मोबाइल में स्नैप चैटिंग होती थी या मोबाइल में गंदे फिल्में देखी जाती थी, ऐसा तो था नहीं। वो भाई बार बार पूछता है। माँ ने जोर से चीख मारी, कहा हाँ तेरी बहन एक गुनाह करती थी। कहा क्या गुनाह? का गुनाह ये था कि नमाज का टाइम होता था, मैं मेरी बेटी को कहती थी नमाज पढ़ लेना। और कहा कहती है मेरी बेटी ने नमाज कज़ा नहीं की, लेकिन मैं बार बार कहती थी, जब आखिरी वक्त होता ना 5 मिनट 10 मिनट बाकी, तो गुस्से में वजू करती थी, मुसल्ला बिछाती थी और कहती थी बस अम्मा आप जबान बंद करो, पढ़ना शुरू करती हूँ, अल्लाह अकबर। पढ़ती थी, एक भी नमाज को कज़ा, लेकिन कब पढ़ती थी? आखिरी वक्त में पढ़ती थी। माँ ने कहा कसम अल्लाह की, इसी वजह से वो आज़ाब हो रहा है। तो वो पढ़ती थी। हम लोग माँ बहनें पढ़ती नहीं, क्या अजब होगा, कैसा कब्र में पकड़ा होगा। तो आपको मालूम है ना, हजरत उस्मान कब्रिस्तान में जाके रोते थे, अमीरुल मोमिनीन ने कब्रिस्तान में जाके रोते थे। कितनी मर्तबा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया अमीरुल मोमिनीन आप कब्रिस्तान में आके काहे को रोते हो, आपके सामने जन्नत के जिक्र जहन्नम के जिक्र, आप ये कब्रिस्तान में क्यों रोते? हजरत उस्मान ने फरमाया था समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरह फ़इन नजा मिनहु फमा बअदहु अयसरु मिन व इन लम यंजु मिन फमा बअदहु अशद्दु मिन। हजरत उस्मान ने फरमाया मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कब्र की मंजिल पहली मंजिल, जो बच गया, जो इस मंजिल में पकड़ा गया हर मंजिल में दुखी रहेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, फिर एक मर्तबा मैं बात को दोहराऊंगा। पहली बात ध्यान, किसका ध्यान? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2 हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहे अपनी मर्जी पीछे। आज से कोई भी काम होवे, यहाँ बहुत सारे उलमा है, फौरन मौलाना को फोन करे या खत लिखे या मैसेज भेजे कि मौलाना ये काम करना है, इसमें मेरे नबी की इजाजत कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। चाहे शादी ब्याह का मामला हो, मौत मैयत का मामला हो, या हमारे घर में कोई फंक्शन वाला मामला हो। हाँ, अब तो मैं अभी वहाँ था मौलाना, MP में था, हर जगह से एक ही आवाज है, मौलाना बयान करेंगे ना? हाँ करेंगे। किस पर करने का? बर्थडे पार्टी पे करो। यहाँ बर्थडे पार्टी बहुत मनाई जाती है, और कहा बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, वो लगाए जाते हैं डीजे, और उसमें बाकायदा हैप्पी बर्थडे करके होता है और सब लोग तालियां बजाते हैं। तो मैंने वहाँ बयान में कहा तुमसे बड़ा पाउली कोई नहीं, बर्थडे तो गम का दिन है भाई। समझो अगर अल्लाह ने मेरी मौत लिखी है 33 साल की उम्र में, अब मेरे बर्थडे में आया तो मेरे 25 साल हो गए, तो अब कितने बचे? 5 बचे। फिर वापस बर्थडे आया, कितने बचे? 4। तो ये तो मौत के करीब जा रहा हो। गम का दिन है कि खुशी का दिन है? भाई अगर ये मालूम होता कि हैप्पी बर्थडे करने की वजह से अल्लाह 10 साल बढ़ाते, तो हम सब हैप्पी बर्थडे करते। अब मैं कहता हूँ हैप्पी बर्थडे कहाँ से जायज हो? ये मुहर्रम में रोजे रखे, अरे हाँ बोलो ना, अरे मुहर्रम के रोजे रखे ना, कितने? क्यों 2 क्यों रखे? हमारे नबी ने तो 1 रखा। हमारे नबी साहब ने सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा। वो तो हमारे नबी ने फरमाया कि चूंकि यहूदी भी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं, अगर आइंदा साल में तुम्हारे दरमियान में रहा तो 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं, तो इबादत के अंदर भी
हमारे नबी ने गैरों के तशब्बुह को बर्दाश्त नहीं किया। इबादत रोजा, भाई रोजा एक ही रखते वो भी रखते, क्या होता ना, वो एक तो हम दो, अगर वो दो तो हम एक। इबादत में हमारे नबी ने गैरों की मुशाबहत को बर्दाश्त नहीं किया, तो हैप्पी बर्थडे, फिर सेलिब्रेशन केक, फिर केक काटना और तालियां बजाना, मोमबत्ती बुझाना, वो मोमबत्ती कब्र में बहुत बड़ी हो जाएगी। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। खैर फिर मैं एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नंबर 2 अपनी मर्जी पीछे अल्लाह रसूल की मर्जी आगे। और आखिरी बात, मेरी माँ बहने बात खत्म करते 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 आज एक पक्का इरादा करके, हर मेरी माँ, हर बहन, हर बेटी ये इरादा करके उठे कि जान जाएगी तो गवारा है, मगर नमाज कज़ा होगी ये हमें गवारा नहीं है। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मैं हमारी माँ बहने बेटियों के लिए 2 हदिये लेकर आया हूँ। आप भले न दो कोई बात नहीं, 2 हदिये लेकर आया हूँ। एक तो मैं कार्ड हर जगह पर तकसीम कर रहा हूँ, जिसमें एक तरफ दुरूद इब्राहिम, एक तरफ दुरूद तुंजीना। दुरूद इब्राहिम उलमा को मालूम है ये वो दुरूद है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, और नमाज में भी यही दुरूद का एंटर किया गया। और दुरूद तुंजीना ये वलियों के वली का दुरूद, तो दुरूद इब्राहिम नबियों के नबी का दुरूद, और तुंजीना वलियों के वली का दुरूद। और जो दुरूद वाला मैं कार्ड लाया हूँ, अगर कोई माँ बहन बेटी पढ़े, मैं कसम खाकर कहता हूँ जान माल में बरकत होगी, घर में रहमत होगी, घर में झगड़े खत्म होंगे, घर में बेहिसाब हलाल रोजी आएगी, बगैर मशक्कत वाली रोजी आएगी। तो ये कार्ड तकसीम होगा। और दूसरा मैं गुजराती में किताब लेकर आया हूँ, औराद मोमिन। ये इसलिए लेकर आया हूँ कि उसमें मंजिल भी है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी है, जिसको मुनाजाते मकबूल कहते हैं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और खास करके बहुत से लोगों को ये होता है जादू हो गया, जिन्नत हो गया, और चोरी हो गई, और फला हो गया, तो वो न होने की सब दुआएं हैं। अच्छा, एक कुछ दुआएं ऐसी है कि जिसका पढ़ना छोटा और नफा बहुत ज्यादा, बोलो पढ़ना। हाँ, क्योंकि मौलाना अब मैं पहले क्या था क्या नहीं था नहीं मालूम, लेकिन अभी मैं सब मेहमानों के बीच में रहता हूँ। यहाँ है गोधरा में मेहमान, एडवांस माफी, मेहमान जो है ना काम कम, पैसों वधारे खपे, अमल कम नफा, तो मैंने उसका नाम ही रखा हुआ औराद मोमिन में, एक चैप्टर का, अमल कम नफा ज्यादा, ने छोटी दुआ पढ़ने का और सवाब। एक मेहमान था, उसने दुआ मांगी, अल्लाह 1 लाख रुपया, कम नहीं ज्यादा नहीं, तहज्जुद पढ़ूंगा अल्लाह दे देना, रोजाना तहज्जुद में अल्लाह 1 लाख, मेमन ना, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, अल्लाह 1 लाख। क्या हुआ मालूम है, पड़ोस में कोई था, उसने देखा रोजाना तहज्जुद में 1 लाख बोलता, और पक्का कितना जरा मालूम करे, क्योंकि 1 लाख में 1 रुपया कम भी नहीं, 1 रुपया। उसने क्या किया, एक बड़ा थैला तैयार किया, उसमें 1 लाख रखा, उसमें 10 रुपए कम डाला, और ये जैसे तहज्जुद में हुआ ना, अल्लाह 1 लाख, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, उसने वो ठेला फेंका, जैसा ठेला आया अल्लाह ने सुन ली, उसने वो ठेली खोला, गिना कितने रुपए कम, 10 रुपए कम। 10 रुपए कम तो ले नहीं सकता, क्योंकि उसने जबान दिया था 1 लाख, फिर गिना, फिर 10 रुपए कम, फिर गिना 10 रुपए कम, तो ठेला लपेटा और कहा अल्लाह बड़ा पक्का सौदा है, रुमाल का पैसा भी काट लिया, लेकर चला गया, बाजू वाला देखता रह गया, गए पैसे गए। तो अमल कम नफा ज्यादा। तो ये औराद मोमिन बहुत प्यारी किताब है, गुजराती किताब है। जादू से बचने की दुआ, जिन्नात से बचने की दुआ, शैतान के वसवसे से बचने की दुआ, अपने नफ्स को मारने की दुआ, और उसके बाद में साथ में सुबह की दुआ, शाम की दुआ, और बरकत वाली दुआ, रहमत वाली दुआ, मगफिरत वाली दुआ। ये गुजराती में बहुत लंबे जमाने पर हमने इसको छपाया था। अभी मैं अपनी अलमारी देख रहा था तो उसमें मेरे को 100 नुस्खे मिले, मैंने कहा गोधरा में मस्तूरात में बयान है, वहां मैं दे दूंगा। अब मेरे को नहीं मालूम औरतें कितनी है, मगर मैंने 100 ही किताबें मौलाना हारून को दी है, अब 100 औरतों को मिलेगी, बाकी जिनको लड़ना हो मौलाना हारून से लड़े, मैं चला। अल्लाह सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। चलो 2 मिनट अल्लाह का जिक्र कर ले, 2 मिनट दरूद पढ़ ले, उसके बाद दुआ करके मुलाकात करके चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत लंबा सफर करना है, आप दुआ करो कि अल्लाह मेरे सफर को आसान फरमाए। सब लोग गर्दन झुका दे, मेरी माँ बहने भी गर्दन झुका दे, आंखें बंद। और मेरी माँ बहने बुलंद आवाज से नहीं, उनकी आवाज पड़ता है, लेकिन यहाँ जो मर्द हजरात बैठे वो बुलंद आवाज से शुरू करे।
अल्लाहु अल्लाह 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 Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la mashhuda illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la wahhaba إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا عليم إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, सब लोग साथ में मुहर्रम महीना प्यार मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अल नज़ीर मुहम्मद अल सिराज मुहम्मद अल मुनीर मुहम्मद المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرقيب محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم। सब दुआ के हाथ उठे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।